آپ کی فیملی کو خاص طور پہ پہلے میں اس بک لانچ کی مبارک دینا چاہتا ہوں، کیونکہ فیملی کی ہمیشہ بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے جب کوئی کتاب لکھتا ہے یا کام کرتا ہے تو ان کی سپورٹ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں آپ کے دوستوں کو، آپ کے جو کولیگز تھے، تو اس سیرمنی کے اندر میں آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں۔ اکرام، دیکھیں، مجھے آپ سے جتنی بھی میری بڑی پرانی، میرے خیال میں تقریباً اوور 30 سال ہماری واقفیت ہے، تو جو آپ نے شروع میں بات کی کہ جو چیز میں نہیں بھولتا کہ جب میں نے پالیٹکس شروع کی تو وہ ایسی تھا جب میں نے سوئمنگ شروع کی۔ میں 4 سال کا تھا، میرے کزن پہلی دفعہ مجھے لے کے گئے، پہلی دفعہ میں نے سوئمنگ پول دیکھا۔ ایچ ایس این کالج کا سوئمنگ پول تھا، زمان پارک سے وہ سارے گرمیوں میں وہاں سوئمنگ کرتے تھے، تو میں نے وہ دیکھا کہ سارے سوئمنگ کر رہے ہیں، باہر انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا، تو میں نے ساروں کو دیکھا کہ سارے سوئمنگ کر رہے ہیں، باہر انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا، تو میں نے ساروں کو دیکھا کہ اوپر ہیں، تو میں نے سمجھا پانی بڑا گہرا نہیں ہوگا کیونکہ سارے اوپر ہیں اس کے، تو میں نے کپڑے مار کے چھلانگ مار دی اس کا، تو سیدھا نیچے چلا گیا۔ پھر میرے کزنز نے مجھے وہ سوئمنگ سکھائی اور پھر خود سیکھ لی میں نے۔ تو پالیٹکس بھی ایسی تھی، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا پاکستان کی پالیٹکس کیا، نہ میری کوئی فیملی پالیٹکس میں تھی، نہ میرے لوگ تھے جو پولیٹیکل تھے۔ میں انٹرنیشنل پالیٹکس سمجھتا تھا کیونکہ میں نے یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی تھی پالیٹکس، لیکن پاکستان کی جو پالیٹکس کی جو پیکیولیرٹیز تھیں بڑی، یعنی ہماری ہر ملک کا ایک کلچر ہوتا ہے، تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا اس کا، تو اسی طرح میں پالیٹکس میں آیا۔ تو مجھے جو یاد ہے کہ آپ نے مجھے ایک اپنا گارڈ پرووائڈ کیا پہلی دفعہ جب میں پالیٹکس میں آیا، کیونکہ پاکستان میں یہ تھا نا، جب آپ چیلنج کرتے ہیں، اور میں نے دونوں کو چیلنج کر دیا، یعنی وہ دونوں نے مجھے باری باری کوشش کی کہ میں ان کو جوائن کر جاؤں، ایک طرف پیپلز پارٹی، نون لیگ، اور دونوں کو میں جانتا تھا۔ بے نظیر میرے سے میری دوستی تھی، اور نواز شریف کو آپ کو پتہ ہے اس کو کرکٹ کا زیادہ شوق تھا، بائی چانس پرائم منسٹر بن گیا، تو میں کیونکہ پرسنلی ان کو جانتا تھا تو دونوں نے بار بار مجھے آفرز کی، تو میں تو آیا ہی ان کی کرپشن کے اگینسٹ تھا، تو اس لیے پھر میں نے دونوں کو ایک وقت پہ چیلنج کیا، اور پھر وہ ہوا جو میں نے پہلے چھلانگ ماری تھی پانی میں، سیدھا نیچے چلا گیا۔ تو تب آپ نے مجھے ایس ایم ایس کا آپ کا گارڈ پرووائڈ کیا، مجھے یاد ہے، اور ہمیشہ آپ کو فکر رہی کہ اس کو، یہ سارے مافیاز کے سامنے ایک ہی وقت پہ کھڑا ہو گیا تو اس کو ضرورت ہے گارڈ کی، تو وہ تو ایک سائڈ تھی۔ دوسری جو آپ کی رائٹنگز ہیں، دیکھیں آپ کی رائٹنگ میں 2 چیزیں ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں۔ ایک کہ آپ کی رائٹنگ ہمیشہ اس میں ایک پیٹریاٹزم نظر آتی تھی، ملک کی تکلیف، ملک کی درد نظر آتی تھی۔ آپ جب لکھتے تھے تو وہ ایک اس طرح ایک انسان لکھتا ہے جس کو ملک کی تکلیف ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ملک بہتر کر سکتا تھا، ملک اپنے پوٹینشیل پہ نہیں پرفارم کر رہا، ملک میں خامیاں، اگر یہ خامیاں دور ہو جائیں تو ملک بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ کنسسٹنٹلی آپ کی تھیم رہی ہے، اور یہ مجھے ہمیشہ اس لیے پسند ہے کہ دیکھیں، میں اگر کرکٹ سے دیکھوں کہ کرکٹ میں 21 سال میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا، تو 2 ٹائپ کھلاڑی ہوتے تھے کرکٹ میں، ایک وہ جو اپنے لیے کھیلتا تھا اور ایک جو ٹیم کے لیے کھیلتا تھا۔ ہمیشہ ٹیم ڈسٹنگوش کرتی ہے ان مختلف ٹائپس کے اندر۔ جو اپنے لیے کھیلتا ہے کبھی ٹیم اس کی عزت نہیں کرتی۔ میں نے جتنی بھی اپنے کریئر میں دیکھا، جو عزت کسی کی ہوئی، جو ٹیم ریسپیکٹ کرتی تھی، وہ ٹیم پلیئر کی تھی، جو ٹیم کے لیے جان مارتا تھا۔ اسی طرح قومیں ہمیشہ ان کو یاد رکھتی ہیں جو قوم کے لیے درد رکھتے ہیں، جو قوم کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اپنے لیے تو انسانی تاریخ میں کتنے لوگ آئے، اربوں پتی بن گئے، پیسے بنائے، باہر پیسہ بھی لے گئے، اپنے لیے جیے، کبھی بھی قوم ان کو نہیں یاد رکھتی۔ اور جو ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر جو ٹریڈیشن ہے، جو صوفی ٹریڈیشن ہے، آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ گیون ہے قرآن کے اندر کہ عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے،
दाता साहब, बुल्ले शाह, बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, अभी भी लोग, लाखों लोग उनको जाते हैं सलाम पेश करने के लिए। तो क्या वजह थी? क्योंकि वो इंसानियत के लिए आए थे। उनकी सारी, कोई अपनी ज़ात के लिए नहीं आए थे, उनकी सारी ज़िंदगी इंसानियत की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए आए थे। तो इसी तरह जो बादशाह भी कोई आया दुनिया में किसी मुल्क में, तो किसने, कौम ने कौन से लीडर की या बादशाह की इज़्ज़त की? हम क्यों कायद आज़म की इज़्ज़त करते हैं जब तक पाकिस्तान रहेगा कायद आज़म की? क्योंकि कायद आज़म ने ज़ात के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे। सबको पता है कि कायद आज़म मुखलिस थे पाकिस्तान के लिए, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए खड़े थे। तो इसलिए आज भी हम, और हमेशा जब तक पाकिस्तान रहेगा, तो कायद आज़म को रिस्पेक्ट से उनका नाम लिया जाएगा। जिस तरह नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में 27 साल जेल में गुजार के सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि उसका अपने से ज़ात से बड़ा कॉज था। तो इसलिए इकराम, जो आपकी राइटिंग, वो मैं इसलिए अप्रिशिएट करता था, हमेशा करता हूँ, क्योंकि आप एक अपनी दयानतदारी से कि कैसे मुल्क बेहतर हो सकता है आप लिखते थे। लोग आपसे एग्री करें या ना करें, वो मुख्तलिफ चीज़ है, लेकिन पेट्रियाटिज़म, एक बीच में मुल्क से जो प्यार था वो सामने आता है। दूसरी चीज़ कि ये भी मेरा क्रिकेट से एक मैंने अपने क्रिकेट एक्सपीरियंस में चीज़ देखी कि दो टाइप खिलाड़ी होते थे। एक खिलाड़ी जब ग्राउंड पे कदम रखता था तो उसकी सारी ज़हन में सोच ये होती थी कि मैं अगर हार गया तो क्या होगा, कि अगर मैं मैच जीता ना तो क्या होगा, कितनी मुझे ज़िल्लत मिलेगी, मुझे मजाक उड़ेगा, मेरा ये होगा। तो उनकी सारी जो माइंड सेट होता था, हार के खौफ से सारे फैसले करता था। और दूसरा जो कि चैंपियन बनता था खिलाड़ी, वो हमेशा ये सोचता था कि मैं अगर जीत गया तो क्या होगा। ये दो डिफरेंट माइंड सेट्स हैं। एक है रोमांटिक, एक है जो आइडियलिज्म, रोमांटिसिज्म। दुनिया में किसी ने भी बड़े काम किए हैं तो वो हमेशा आइडियलिस्टिक होता है। वो बड़ी बड़ी ख्वाब देखता है, वो पिक्चर करता है जीत क्या होगी, और फिर वो बाकियों से बड़ा सोचता है। और दूसरा होता है पेसिमिस्ट, जो कि हमेशा, जिसको कहते हैं रियलिस्ट, रैशनलिस्ट, वो हमेशा अपना सोचता रहता है कि ए इज इक्वल टू बी, यानी कि मैं अगर ये हो गया तो क्या होगा, यानी जो अकल का गुलाम होता है। मैं मिसाल हमेशा देता हूँ एडमंड हिलरी की, कि जब उसने फैसला किया माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का, तो उससे पहले जितने भी लोगों ने कोशिश की थी, या वो मर गए थे और या वो फेल हो गए थे। तो रैशनलिज्म तो कहती थी कि या आप मर जाओगे या फेल हो जाओगे, क्योंकि वो डेटा तो यही कहता है। तो ये एक रोमांटिसिज्म होती है, एक आइडियलिज्म होती है कि नहीं, जिधर बाकी फेल हो गए मैं कामयाब होऊंगा। तो यही माइंडसेट होता है एक इंसान का, जो कि बड़े काम करता है, और जो एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, और जो एक्चुअली दुनिया के अंदर जितने भी बड़े काम हुए वो हमेशा ये आइडियलिस्ट ने किए थे, जो ख्वाब देखने वाले लोग थे। तो आपकी भी इकराम, जो आपकी किताब के अंदर जो बेसिक थीम है कि ये हमारे मसले हैं, अगर हम ये ठीक कर दें, तो भी आपने बात की कि मुल्क में कितना पोटेंशियल है, हम किधर जा सकते हैं। तो जिसकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया था, क्योंकि कभी बाकी तो कोई पॉलिटिक्स में आया, इनको तो कोई जानता ही नहीं था उससे पहले। किसको कोई जानता था? मैं तो सबसे बड़ा उस वक्त नाम बन चुका था पाकिस्तान में, मुझे ज़रूरत नहीं थी पॉलिटिक्स की, कि किसी चीज़ की कमी नहीं अल्लाह ने दी थी, सब कुछ दे चुका था अल्लाह पॉलिटिक्स में आने से पहले। तो लेकिन ये सोच थी कि हमारा मुल्क, हम जब दुनिया को देखते थे और अपने मुल्क को देखते थे, तो हम फील करते थे कि हमने अपने से जुल्म किया। हमने इस मुल्क से, जो अल्लाह ने ये नेमत, पाकिस्तान का नाम जो अल्लाह की नेमत है, इससे हमें इंसाफ नहीं किया। तो फिर दो चीज़ें हो जाती थी, क्या चुप करके हर रोज़ शाम को अपने आप को डिप्रेस करके सो जाओ, डिनर टेबल पे जाओ और कहो ये बुरा है, वो बुरा है, बुरा सो, या फिर आप जदोजहद करें, फाइट करें अपने मुल्क के लिए। और मैं ये समझता हूँ आपकी तरह कि अगर हम इस मुल्क के लिए फ़ाइट करें, और जब से मैं, ये तकरीबन 3 साल हो जाएंगे अब, इस अल्लाह ने इसमें बहुत पोटेंशियल दी है। किसी फील्ड में भी
پاکستان ہم نے انڈر پرفارم کیا، ہر فیلڈ میں کیا. جو آپ نے بات کی ہے منرل ویلتھ، مجھے تو خود ہی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس کاپر گولڈ ریزروز ہیں. مجھے تو یہ نہیں اندازہ تھا کہ ہمارا ایگریکلچر میں کتنا پوٹینشیل ہے. ابھی میں نے کورینز سے مل کے آیا ہوں جو پاکستان میں اب ہمیں مدد کر رہے ہیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ. تو ایک ایک ایریا کے اندر پاکستان میں کتنا پوٹینشیل ہے. 12 موسم ہے پاکستان میں، تو ہر چیز اگ سکتی ہے یہاں. ہم نے کبھی وہ موہنجو داروں کے بعد کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس ملک کے اندر اور بھی کوئی گندم کے علاوہ کچھ اگ سکتا ہے. کسی نے کبھی کام ہی نہیں کیا. گائے ہماری پتہ نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنی دنیا میں گائیں، ہماری ییلڈ سے 6 گنا زیادہ دودھ دیتی ہیں یہاں ارد گرد چائنا کی اور ادھر ادھر گائیں. تو آپ سوچیں ہم دگنا ہی اپنا دودھ کی پروڈکشن کر دیں تو ہم آج سوکھا دودھ امپورٹ کرتے ہیں. ساری ایسی سٹوریز ہیں کیونکہ جو لیڈرشپ تھی اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اس ملک میں، اس میں جب چھٹیاں آپ کی باہر ہیں، شاپنگ آپ کی باہر ہے، ہاسپٹل آپ کا باہر، آپ کو کیا پتا کہ ملک کے اندر کیا ہے. ٹورزم کا پوٹینشیل میں ساری دنیا میں دیکھا ہوا ہے، سوئٹزرلینڈ، ساری آسٹریا، ہر جگہ گیا ہوں. جو ٹورزم کا یہاں پوٹینشیل ہے، آپ یقین کریں دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہو جس اتنی ڈائیورسٹی ہو. کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. ریلیجس ٹورزم وہ ایک علیحدہ پورا شعبہ ہے جس میں ہسٹوریکل ٹورزم علیحدہ ہے، پرانے شہر علیحدہ ہے، لیکن جو ماؤنٹن ٹورزم ہے وہ تو یونیک ہے دنیا میں. سوئٹزرلینڈ کی، یہ معید آپ کی انفارمیشن کے لیے، آدھا ہے سوئٹزرلینڈ پاکستان کے ناردرن ایریاز کا. ناردرن ایریاز ہمارے ڈبل ہیں سوئٹزرلینڈ کے، سائز میں بھی، ہائٹ میں بھی. سوئٹزرلینڈ صرف ٹورزم سے تقریباً $80 ارب کماتا ہے ہر سال، $80 بلین. تو یہاں سوچیں کہ اتنا بڑا ملک ہے، ہماری پتہ نہیں کوئی ملینز میں بھی ٹورزم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی نے سوچا ہی نہیں. اگر میری چھٹیاں ہی لنڈن میں اور شاپنگ ہیرڈز میں ہوگی، مجھے کیا پتا کہ یہاں کیا ٹورزم ہے گرمیوں میں. میں جو آخری پوائنٹ آپ کا، جو آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ کیا، جو آپ نے کہا کہ ابھی مجھے جو ڈرائیور یا کسی نے بات کی انصاف کی. دیکھیں اصل سٹرگل پاکستان کی کیا ہے؟ ہمارا جو پوٹینشیل پورا نہیں ہوا اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ ہی انصاف ہے، نا انصافی. دیکھیں یہ جو سٹرگل ہے پاکستان میں، یہ سب سے، میں اس کو جب صبح اٹھتا ہوں تو میں یہ نہیں سوچتا کہ میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں میں جہاد لڑ رہا ہوں. جہاد ہے کیا؟ جو ابن خلدون نے اپنے فلسفے میں لکھتا ہے، جو کہ ماڈرن ہسٹری کا جس کو باپ سمجھا جاتا ہے، اس نے کہا کہ جو میرا سارا تجزیہ ہے اپنے دین کا، اس میں صرف اللہ ہمارے سے ایک چیز چاہتا ہے کہ اس نے ہمیں زمین میں بھیجا کیوں ہے؟ انصاف قائم کرنے کے لیے. دیکھیں جو انصاف ہے نا، یہی ڈفرنس ہے ایک مہذب معاشرے میں اور ایک بنانا ریپبلک میں. صرف ڈفرنس انصاف ہے. اور انصاف کا مطلب وہ بڑا کلیئرلی 2 حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا. بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، یعنی جدھر ناانصافی. اور میری اگر بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. تو کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. ساری جنگ ہمارے 3 سال میں کیا چل رہی ہے کہ ایک پریولیج کلاس کہتی ہے کہ باقیوں کو آپ جیل میں ڈال دیں لیکن ہم جو مرضی کریں، ہم قانون کے نیچے نہیں ہیں، اور اگر آپ ہمیں ہاتھ لائیں گے ہم آپ کی گورنمنٹ گرا دیں گے. یہ بیسک ہے سارا. تو یہ ہے سٹرگل پاکستان کی. جب تک جو بھی معاشرہ یہ سٹرگل جیتتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. وسائل کی وجہ سے آپ کبھی بھی امیر ملک نہیں بنتے. نہیں تو سوئٹزرلینڈ تو غریب ترین ملک ہوتا، وہاں تو کوئی وسائل ہی نہیں ہے. لیکن امیر ملک بنتا تب ہے جس کے اندر رول آف لا ہوتا ہے، قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، طاقت کی حکمرانی نہیں ہوتی. طاقت کی حکمرانی جنگل کا قانون ہے، مائٹ از رائٹ. انسانی معاشرہ بنتا ہی انسانی معاشرہ تب ہے جب اس کے اندر رول آف لا ہوتا ہے. یہ جو رول آف لا ہے، اس کے لیے ایک معاشرے کے اندر اس میں مورل ویلیوز اور مورل سٹینڈرڈز اور مورل اتھارٹی چاہیے، نہیں تو آپ انصاف نہیں کر سکتے. ساؤتھ افریقہ کے اندر انہوں نے ان کے ایکس
प्रेसिडेंट ज़ूमा को उन्होंने करप्शन के ऊपर बड़ी मुश्किलों से उसके लिए कुछ उसको बुलाने की कोशिश की, तो लोग सड़कों पे उसने लोग सड़कों पे निकाले, शोर मच गया। अब वो सारा बैक ट्रैक कर रहे हैं कि किसी तरह आप हम इसे बचा लें, क्योंकि ये कानून के ऊपर है। आप कभी भी किसी स्कैंडिनेवियन मुल्क में इस चीज़ का नहीं सुनेंगे। जब वो आइसलैंड या जिधर भी था, या फिनलैंड या आइसलैंड, जब उसका उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम आया पैनामा में, सारे लोग उसके घर के पार पहुंच के उसको रिजाइन करना पड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ जिन माशरों के अंदर कानून नहीं होता, इंसाफ नहीं होता, उधर ये लोग एक प्रिविलेज क्लास आ जाती है। और ये जो आपने अगली बात की, ये जो जब एक प्रिविलेज क्लास आ जाती है, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, तो वो मुल्क को तबाह कर देती है। कभी भी पटवारी, गरीब, थानेदार ये चोरी करेंगे, ये मुल्क को तबाह नहीं करते, क्योंकि ये इनके स्विस बैंक अकाउंट्स नहीं होते या इनके मेफेयर में बड़े फ्लैट्स नहीं होते। तबाह जो मुल्क में करता है, जो आपकी रूलिंग एलीट जब चोरी शुरू करती है, वो फिर मुल्क तबाह हो जाता है। और इसकी फैक्ट आई पैनल, जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने जो अपने नीचे पैनल बनाई है, और उसमें बताया कि ये अमीर गरीब मुल्कों में फासले बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने एक्चुअली साल की पूरी रिपोर्ट, क्या उन्होंने कहा कि गरीब मुल्कों से हर साल 1000 अरब डॉलर चोरी होकर अमीर मुल्कों में चला जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग होकर, और ऑफशोर अकाउंट्स में चला जाता है। तो ये कोई गरीब लोग तो नहीं कर रहे होते, ये सारी रूलिंग एलीट मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाती। क्यों करना पड़ता है? अगर मैं अरबों रुपया चोरी करूंगा किसी डील में, तो मैं बिस्तर के नीचे नहीं पैसा छुपा सकता, लिहाजा मुझे बाहर भेजना पड़ता है। और तो मैं दुगना नुकसान करता हूं। पहले मैं चोरी में नुकसान करता हूं, फिर जब उसको डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर भेजता हूं, उससे भी बड़ा नुकसान करता हूं, क्योंकि मुल्क में इफेक्ट होता है आपकी करेंसी। ये मनी लॉन्ड्रिंग से आपका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है करेंसी पे, और करेंसी पे इंपैक्ट पड़ता है जब आपकी वो करेंसी गिरती है, सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, गुर्बत फैल जाती है। ये सारे गरीब मुल्कों का ये कहानी है। हर जगह लोग बैठे हुए हैं, उनके हुक्मरान, जिनके बड़े बड़े महल्लात हैं साउथ ऑफ फ्रांस में, बाहर ऑफशोर अकाउंट्स हैं, सारे गरीब मुल्कों का ये हाल है। इसलिए वो गरीब नहीं है क्यों वसाइल की कमी है, इसलिए गरीब हैं कि उनकी भी रूलिंग एलीट इस तरह जो हमारा उन्होंने जिसको इस मुल्क को प्लंडर किया है, वो यही कर रहे हैं सब। सो वो स्ट्रगल असल में ये है इनको कानून के नीचे लाने की। जब आप रूलिंग ये ताकतवर को लेके आते हैं कानून के नीचे, तो फिर वो जो हदीस है कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले बर्बाद हुई, जब आप प्रिविलेज क्लास के लिए एक एनआरओ दे देते हैं उनको और गरीबों को जेलों में डालते हैं, तो वो फिर हज़रत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन ये जो जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम है, ये कभी भी नहीं चला, ये चल ही नहीं सकता कभी। और इसलिए मुल्क के अंदर ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस देनी। इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है, जो हमारी ख़ास तौर पे पिछले 35 साल के अंदर ये जो ऊपर जो करप्ट माफिया है, ये जो दो बड़े ख़ानदान आए हैं जिन्होंने बेदर्दी से मुल्क को लूटा है, इन्होंने जो सबसे बड़ा डैमेज किया है, पैसे से बड़ा डैमेज किया है, इन्होंने करप्शन को एक्सेप्टेबल कर दिया माशरे में। लोग करप्शन को बुरा नहीं समझते। आप किसी भी, मैं इंग्लैंड के अंदर जितनी भी टाइम गुजारा हूं, किसी पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, खास तौर पे पॉलिटिशियन, उसके ऊपर अगर करप्शन का एलिगेशन लग जाता है कि पब्लिक का पैसा चोरी करे, किसी ना वो कोई उसको पार्टी पे बुलाता है, ना उसको कोई खाने पे बुलाता है, ना उनसे कोई मिलना चाहता है, उनकी टोटल माशरे के अंदर उनको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाता है। अगर अब बदकिस्मती से अगर वो टीवी पे चले जाएं, तो उनसे वो हाल होता है जो इसाक डार का हुआ था हार्ट टॉक के अंदर। कोई बख्शता नहीं है उनको, पब्लिक की पैसे की चोरी की कोई माफी नहीं है वहां, तो माशरा लड़ता उससे। हमारा इन्होंने जुल्म यह किया है कि 35 सालों में आहिस्ता आहिस्ता लोग किससे एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि हाँ जी खाता है तो लगाता भी है। इस तरह की फुलिश चीजें कर देते हैं कि अच्छा जी एक जरदारी सब पे भारी, वो पैसे चोरी किए हुए मुल्क के, तो एक्सेप्ट कर। जब ये एक्चुअली सबसे बड़ी कैंसर है कि जब माशरे के अंदर आप जुर्म को एक्सेप्ट कर दें, आप इसको बुरा ना समझें। मौलाना रूमी की सही है कि एक उनसे पूछा कौम कैसे मरती है, मौलाना रूमी ने कहा जब वो अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म करती है कौम मर जाती है।
تو مورل کولیپس پہلے آتا ہے، پھر فائنینشیل اور اکنامک کولیپس آتا ہے. تو اکرام، میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں، اور میں بالکل یاد ہے مجھے کہ جب ہم شروع کی تھی اور کوئی سمجھ نہیں تھی پالیٹکس کی، تب آپ نے مجھے ایس ایم ایس کا گارڈ دیا، جو اس نے پوری ہماری مدد کی، جو ساتھ کھڑا رہتا تھا، اور ہمیشہ آپ نے فکر کی کہ اس پولیٹیکل جنگل کے اندر ایک نیا آدمی آیا ہے تو اس کو ضرورت ہے، تو آپ نے تب سے مدد کی، تو وہ میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا. بہت بہت شکریہ اور بہت مبارک.